सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे इस खास बुलेटिन दे विच दस्सांगे तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। अज लोहड़ी वाले दिन पंजाब तो की कुछ वड्डे ऐलान होए ने ਅਤੇ संघर्षी लोगों ने किस तरीके दे नाल अपने घरां तो बाहर लोहड़ी का त्योहार मनाया है, सरकार नूं लैके लोगों का की रुख रहा है, जोशी मठ नूं लैके की वड्डा सनसनीखेज खुलासा होया है अते मौसम की कहंदा है। खबरां पंजाब तो शुरू करदे हां। सब तो पहला मौसम की गल करांगे। पंजाब के मौसम बारे मौसम विभाग भविखबाणी कर चुकिया है कि 17 जनवरी तक पंजाब सने कई उत्तरी भारत के सूबियां दे विच ठंड का कड़ाका अते संघनी धुंध होर वधण की पूरी संभावना है। पंजाब सने कई होर इलाकियां दे विच हल्का हल्का मीह है जिहड़ा ओह पैण दी संभावना भी जताई गई सी। लोहड़ी वाले दिन हल्का हल्का मीह भी कई थाई पिया है। हालांकि 13 जनवरी नूं तड़के तड़के बहुत संघनी धुंध दी चादर भी ज्यादातर थावां ते विछी रही। आम तौर ते मन्निया जांदा है कि लोहड़ी तो बाद ठंड है जिहड़ी ओह घटनी शुरू हो जाएगी, पर इस बार मौसम विभाग दी भविखबाणी कहंदी है कि 17 जनवरी तक ठंड दा कड़ाका होर वधूगा ते उस तो अगे भी वध सकदा है। शिमला दे विच मौसम की पहली बर्फबारी दे नाल लोकां नूं सुक्की ठंड तो राहत मिली है। हिमाचल दे 9 जिलिਆਂ दे विच लंघे 12 घंटिਆਂ दे विच खूब बर्फबारी हुई, जिस दे नाल लंबे समय तो सुक्की ठंड तो लोकां नूं थोड़ी राहत मिली है। शिमला दे विच रात नूं मीह भी पिया, जबकि नेड़ले पहाड़ी इलाकिਆਂ जिवें कुफरी ਅਤੇ नारकंडा ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਇੰਚ तक बर्फबारी हुई। मनाली ਦੇ ਵਿੱਚ भी 2-2 ਇੰਚ तक बर्फबारी हुई। धर्मशाला ਤੇ ਚੰਬਾ ਸਮੇਤ कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। बर्फबारी करके 3 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਮੇਤ 200 सड़कां आवाजाही ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। बर्फबारी ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ शिमले ਪਹੁੰਚਣੀ शुरू हो गई है। शिमले ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ शिमला ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ज्यादा सैलानियों के फोन आ रहे हैं। होटल मालकां दे लई ऐतकी खुशहाली आई है, क्योंकि पहला 2 साल करोना करके होटल मालकां दी जिहड़ा व्यापार है वो पूरी तरह दे नाल ठप रहा सी। ये हुण ऐतकी ठंड दे विच चंगे कारोबार की उम्मीद जरूर कर रहे हैं। इस तरह कश्मीर वादी की गल कर लईए तां श्रीनगर सने कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों के विच ताज़ा बर्फबारी अते मीह पैण दीआं खबरां मिलीआं ने, जिस करके जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद हो गया। वादी तो आउण जाण वालीआं उड़ाणां ते भी असर पिया। जम्मू कश्मीर के उच्चे इलाकों के दरमियानी तो लैके भारी बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मैदानी इलाकों ते कई होर इलाकों के हल्की तो दरमियानी स्नोफॉल हुई है। सवेर तो ही बर्फबारी शुरू हो गई सी अते खबरां पढ़े जाण तक बर्फबारी दियां ही जड़ियां खबरां ने मिल रही सन। गुलमर्ग के मशहूर सकी रिजॉर्ट, पहलगाम ते सोनमर्ग के सैर सपाटा स्थानां ते होर कई थावां ते ताज़ा बर्फबारी हुई ते हवाई उड़ाणां ते असर पिया है। अगली खबर भी कुदरत दे नाल जुड़ी हुई है, पर बेहद चिंताजनक हालात वाली खबर है। भारतीय पुलाड़ खोज संस्था यानी कि इसरो दे नैशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जोशीमठ उत्तराखंड के जोशीमठ शहर दीआं सैटेलाइट तस्वीरां अते शहर दे गर्क होने बारे मुढ़ली रिपोर्ट जारी की है, जिस तो पता लगता है कि पूरा शहर ही गर्कदा जा रहा है, धरती दे विच धसदा जा रहा है। तस्वीरां कार्टोसैट 2S सैटेलाइट तो लईआं गईआं ने। हैदराबाद स्थित NRSC ने गर्क रहे इलाकिਆਂ ਦੀਆਂ सैटेलाइट तस्वीरां जारी कीतियां ने। तस्वीरां दे विच फौज दे हैलीपैड ਅਤੇ नरसिम्हा मंदिर समेत पूरे शहर ਨੂੰ संवेदनशील जोन ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। इसरो की मुढ़ली रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार खतरे वाले इलाकों के विच बचाव मुहिम चला रही है। पिछले दिन आपां खबर भी दसी सी कि इत्थे 2 होटल एक दूसरे वाल पूरी तरह नाल झुक गए ने। इन्हां नूं ढाउण दा काम भी चल रहा है ते इन्हां इलाकों के लोगों नूं पहल के आधार पर सुरक्षित थावां ते पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने पता नहीं किहड़े अरमानां दे नाल इत्थे अपने घर बनाए होणगे, पर हुण ओह आशियाने लोग अपणियां अखां दे मूहरे ढहिंदे हुए देख रहे ने, पर कुछ नहीं कर पा रहे। इसरो की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल तो ही जमीन धसनी शुरू हो गई सी ते पिछले साल अप्रैल तो लैके नवंबर महीनों के विचाले जमीन धसन की रफ्तार काफी धीमी सी, काफी हौली सी। इस दौरान जोशीमठ शहर 8.9 सेंटीमीटर तक गरकिया, पर 27 दिसंबर 2022 तो लैके 8 जनवरी 2023 के विचाले यह रफ्तार काफी वध गई। इन्हां 12 दिनों के विच कस्बा 5.4 सेंटीमीटर तक गरक गया। सैटेलाइट तस्वीरां दिखाउंदियां ने कि जोशीमठ तो औली सड़क भी जमीन धसन करके टुटन वाली है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਧਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਧਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਜਣਹਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ। 13 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿੱਦਰ ਰੂਪੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ, ਹਰ ਰਾਹ ਉਤੇ ਅਡਿੱਗ, ਅਟਲ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸਾਥ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਘ ਪਣਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ। ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ
ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਗਾ ਫੂਕ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਹੜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਹਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2015 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ DMC 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ हैं।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਵਿਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਗੋ ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਪਲੂਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਕੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਮਨਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਸੀਆਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਗਰਮ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇ ਪੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਧੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਥੋੜੀ ਐ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਵਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਸੀ 5-5 ਫੁੱਟ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 45 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਪਿਆਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 13 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾਏਗੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਕੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 1-0 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। 42ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੇ ਕੈਸੇਲਾ ਮਾਈਕੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਯਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਤੂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 41 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 4 ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਸਿਕ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 22 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰਿਵਰ ਕਰੂਜ਼ MV ਗੰਗਾ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ
ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਗੰਗਾ ਵਿਲਾਸ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ 51 ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ JDU ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿਲਾਸ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਵਾਪਸ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਗਾ ਵਿਲਾਸ ਕਰੂਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 27 ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਨਦੀਆਂ ਗੰਗਾ, ਭਾਗੀਰਥੀ, ਮੇਘਨਾ, ਹੁਗਲੀ, ਯਮੁਨਾ, ਪਦਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 56 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲੌਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਗਰੀਮਾਲਾ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 51 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 50,000 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰੂਜ਼ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਜੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 27 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਫਿਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ KSCPCR ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ KV ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ CVJ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ BJP ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1100 ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, UK ਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ OPS ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CM ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ OPS ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1,36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਜਾਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਰੋਹਿਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ PCR ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। एएनआई ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀਟ ਬਲੌਕ ਸੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀ। ਅਲਾਇੰਸ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰਲਾਈ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ 에ਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ IMF ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲੀਨਾ ਜਾਰਜੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ G20 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ G20 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1117 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ UN ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UN ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਲਾ ਜੈਸਮਿਨ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੈਸਮਿਨ ਚੱਡਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਜਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 233 ਜਵਾਨ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ 8.4% ਵੱਧ ਕੇ $135 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵੀ $100 ਅਰਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ $125 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। PTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਾਨ ਮੋਬਿਲ ਨੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਨ ਮੋਬਿਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। BBC ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਐਵਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਰਬਨ ਡਿਕੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਕਅਪ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ PFAS ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ 5 ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਬਨ ਡਿਕੇ ਲੋਰੀਅਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਲੋਰੀਅਲ ਨੇ BBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। PFAS ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।